प्रेज लॉर्ड समस्त को मोर हृदयपूर्वक नमस्कार मोर प्रिय मन। तो भारत रे जीशु ख्रीस्ट आसुना, बाहर देश जीशु ख्रीस्ट आसुना, सारा ये पृथ्वी जगत मनीष मन पाप भार रही मंदर विपद से मन रही व्यक्ति मान जीशु ख्रीस्ट आसी। प्रिय मन जे एबे आमे गोटे केमिकर किबा गोटे कोन गुडियारे किबा कोन से आमे काम रे तासरे करी के आमे हालिया हेबो से परी आमे हालिया हाई कि रहचंती। तेने करी से हालिया हाई कि रहतिबा मन को आमे गोटे कोन से विषय द्वारा मद आमे रेस्ट पाई नोटिला। तेने कर से रेस्ट पाइबा को निमते तमन काज तुमको रेस्ट देबा निमते ये श्री कृष्ण कहूची। आजिकल रो अंध व्यक्ति मान कहउचंती जीसु आम मान को पाई कोन ये पागल माने व्यक्ति बड़िया केबे मध्य आमे किछि ए प्रकार चिंता करूना किबा आलोचना मध्य करूना। काहे कि प्रभु जीशु कृष्ण कोन पाई द्वारा प्रकट आसी सेटा निज आपण चिंता करंतु। हले कि जीसु आसी करी आम मन को पाई विश्राम देले रेस्ट देले तुम आज रेस्ट पांतु बोले सदा बेले आम कौन से रेस्ट पाइबा पाई कि कौन सा मन को यज्ञ नौतिला बा आमने कौन से रेस्ट बोल अर्थ कौन जाने तेने गुरा मन को जणेबा निमते बा रेस्ट देबा निमते जीशु ख्रीस्ट आसजंती द्वारा पृष्ठरे एति पर जीशु को जे विश्वास करिबा लोक विश्राम दिन को निश्चय प्रार्थना सबर उपस्थापन हे कि रहइबो सिना किंतु से मन काम ददार रहइबो नै। जे जीशु को न पाइतबा व्यक्ति मान कर देखंतु केमति होउछति रविवार भी काम करबो जो दिन भी काम करबो सब प्रति दिन तक काम करबो पैसांत आ परिश्रम करिके से माने रहउछंती। ठीक से परि आमे गुटे कोन से काम रो हालिया है कि रहउछंती तो मन को से काम हालिया रे तो मन को रेस्ट देबा पाइ निमते आससी बोले जीशु को न के बडो देव तो मन हमको जो कोन से पत्र मन को पाख को जाई करे सेटा पर प्रभु हेटा पर भगवान एटा पर हमर प्रभु बोली तमे किंदिरे बोली 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 तमे भगवान को बा सत्य प्रभु को न पाई करे तमे हालिया अछंती तेडे करे तम मन को विश्राम देबा पाई निमते आसछ बोली जीशु ख्रीष्ट कहूची। मोर प्रिय मन आसत आमे देखिबा केमिति लोक मन एबे भी फॉलो करूचंती ये पृथ्वी तुमको फॉलो करबार अछि पृथ्वी को तुम फॉलो करछो बा तु या पृथ्वी भीतर तुम एथेरे कोन कहउछु गुमराउछ तो बुझछ ना। असल तो आमे देखिबा केमिति बोलुछ सेटा प्रभु एटा प्रभु बोली तेने करी से प्रभु को न पाई करी हालिया है कि तमे माने रहि जाउछ हम माने रहि जाउछंती तेने करी सेमिति रहितिबा व्यक्ति हालिया होई करी प्रभु कोठी अछि बोली इबे मध्य कौन करते पूजा पाठ कर। जिरिमिया पुस्तक आपण देखंतु जिरिमिया पुस्तक रे तमे देखिले मोर प्रिय मन से सब्जेक्ट आपण पाई परिबो। मोर प्रिय मन जिरिमिया पुस्तक 2 अध्याय रे एडे लेखा अछि आपण देखंतु जिर्मिया पुस्तक 2 अध्याय 37 पद रे लेखा अछि बा 27 पद रे लेखा अछि से माने कंडे काटो मुंडा को कहंती तुमे हमर पिता ये परिवाही हमर मनीषर धर्म सत्य को न जाय करी आमे एथे विपद रही आमे सेटा पर प्रभु एटा पर प्रभु बोली से पत्र पाक को जाय आंटू पादुची मुंडिया मारुची से काठ पाक जाय कि गच पाक जाय कि डंगर पाक जाय कि उई पाक जाय कि प्रत्येक को कोन करछोती मुंडिया मारुची सेटा पर प्रभु एटा पर भगवान एटा पर हमरो प्रभु बोली कोन करछोती मुंडिया मारुची। तांकर कुकड़ा कजी कजी भाई नड़िया कजी कजी तार चली कजी कजी तार गुसरी कजी कजी एते तांकर पैसा पत्र ऋण शुद्धि होई जे किछना किंतु तांक मनकर उद्धार पाइबाटा कोन से चल तांक मनकर उद्धार नाई तांक मन जीवन रे उद्धार पाइबाटा कोन से शक्ति नाई।
ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠି କଣ କୁହାଯାଇଛି, ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେଟା କହୁଛି। ସେଟା પર ପ୍ରଭୁ ଏଟା પર ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପତ୍ରକୁ ଯାଇକି ପାଟ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ପତ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଆରେ ସେ ପତ୍ର ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଥିବ କି? ପତ୍ର ତାଇରେ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ, ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବ ପ୍ରଭୁ। ଘର ଘର ଗୋଟେ ଆମ ତିଆରି କରିବ, ଘର ଭିତରେ ମଣିଷ ରହିବ ନା ପଶୁ ରହିବ? ମଣିଷ ରହିବା ପାଇଁ କି, ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ କି, ତମେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବା କରୁଛ। ତେଣୁକରି ଏବେ ତମ ଗୃହରେ ତୁମେ ରହୁଛ ନା ତ ପଶୁକୁ ରଖାହଉଛି? ହେଲେ ଯଦି ପଶୁକୁ ତୁମେ ଯଦି ଗୃହ ଭିତରେ ରଖିକରି ତୁମେ ବାହାରୁ ଶୋଉଛ କି ବାହାରୁ ରହୁ ଭିତରେ ରହୁଛ, ପଶୁକୁ ବାହାର ରଖୁଛ। ଠିକ ସେପରି ଏକା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଅଛି। ସେ ବାକି ଲୋକମାନେ କୁଆଡେ କଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ପତ୍ର ଖୋଜୁଛି, ସେଠି ପରେ ଭଗବାନ ଅଛି, ସେଠି ପରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛି। ଇଆଡେ ସିଆଡେ କଣ୍ଟା କୁଣ୍ଟୁରେ ସେ କୁଆଡେ ଗଛ ମୂଳରେ କୌଣସି ଭଗବାନ ଥିବ ନାହିଁ। ତମେ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଥିବ, ତମ ହୃଦୟରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଥିବ, ତମ ହୃଦୟରେ ତମର ପ୍ରଭୁ ଥିବ। ତ ଭାଇ ମାନେ ବାଇବଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଜାଣିଲେ ସତ୍ୟ ତୁମେ ଯିବା ବାଟେ ଯିବା ମାର୍ଗ ଯିବା ରାସ୍ତା ସତ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଏଠି କହୁଛି ସେମାନେ କଣ୍ଢେଇ କାଠ ମୁଣ୍ଡକୁ କହନ୍ତି ତମେ ଆମର ପିତା। ଗୋଟେ କାଠ ମୁଣ୍ଡାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆମର ପିତା। ଭାଇ ଠିକ ନି ସେ ପ୍ରକାର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଆମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ ନା, ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। କଣ ବୋଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କହିବେ ଦେବ ତ ଆମର ଭଗବାନ ବୋଲି, ଦେବ ତ ପତ୍ର ଆମ ଭଗବାନ ବୋଲି, କାଟ କୁଟ କି ଆମର ଭଗବାନ ବୋଲି, ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଠିକ ହବ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି ଦେବତା ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କି ଦେବତା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଛି ନା ଦେବତା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରାଉଛି? ସେ ବିଷୟ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କର, ଟିକେ ଅନୁଭବ କର। ଯଦି ଦେବତା ମତେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସେ ଦେବତା ମତେ ଦେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଜାଗରେ, ମୁଁ ଶୋଇବା ଜାଗରେ, ମୁଁ ବସିବା ଜାଗରେ, ମୁଁ ଖାଇବା ଜାଗରେ, ମୁଁ ବୁଲିବା ଜାଗରେ ମତେ ସେ ଦେବତା ମତେ ଦୟା କରିକି ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣ। ତ ଯଦି ଦେବତା ତମେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ କିମ୍ବା କରୁନାହିଁ ସେଟା ନିଜେ ଅନୁଭବ କର। ଭାଇ ଦେବତା କେବେ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ, ଦେବତାକୁ ମଣିଷ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଉଛି। ଦେବତା ଅର୍ଥରେ କୋଉଟା? ଏବେ କାଠରେ ମୁଣ୍ଡାକୁ ତ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଭଗବାନ ମୋର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିଏ? ମଣିଷ ନା, ସେ ଭଗବାନ କହୁଛି ମୋ ପିତାର ମଣିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମଣିଷ କହୁଛି ମୋର ପିତା ଇଏ କାଠ ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି କହୁଛି। କାଠ ମୁଣ୍ଡାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ତିଆରି କରିବା, ସେଠି କଲର କୁଲର ଲଗେଇ କରି ସେଟା ଗୋଟେ କଣ ପୁତି କରି ଏଟା ଗୋଟେ ମୋର ପିତା। କି ପିତା? ମୂର୍ଖର ପିତା। ପ୍ରିୟ ମନେ ପବିତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସହିତ ମୋର ଯାହା କୌଣସି ଅପମାନ କରିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କୌଣସି ଲେଖା ଅଛି ତାଇରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ। ହେଲେ ଯୋଉଟା କଣ ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି ସେଟା ମୋର କହିବା ପାଇଁ ମୋର ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଅନାବନ ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ମୋର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କାଠକୁ ମୁଣ୍ଡାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପିତା ବୋଲି, ପତ୍ରକୁ କହନ୍ତି ତମେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିଅଛ ବୋଲି। ଇଏ ବଳି ଲୋକମାନେ ସେଟା ପରେ ମୋର ଭଗବାନ, ଏଟା ପରେ ମୋର ଭଗବାନ, ସେଟା ପରେ ମୋର ଭଗବାନ ବୋଲି ଏତିକି ଏ ପୃଥିବୀ ଚାରିଆଡେ ତାଙ୍କେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଭଗବାନ ତାଙ୍କେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛି ବନ୍ଧୁ? କୋଉଠି ଥିବ ଭଗବାନ? ତମ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଥିବ ନା ସେ ଡଙ୍ଗର ପର୍ବତ ପାହାଡ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଥିବ? ଏତେ ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ଲାତୁ ମଣିଷ କି? ମଣିଷ ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଭାବରେ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ।
ଏଥିପାଇଁ ବାଇବଲରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ କହୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପଥରକୁ କହନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ପଥରକୁ କହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କହିବା, ପଥର ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିଅଛୁ, ସେମାନେ ଆମ ଆଡକୁ ମୁଖ ଫେରାଇ ଆପଣ ଆପଣ ପିଠି ଫେରାଇ ଅଛି। ମାତ୍ର ବିପଦ ସମୟରେ ସେମାନେ କହିବେ, ତମେ ତମେ ଉଠ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମାତ୍ର ସେମାନେ ମୁଖ ଫେରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମାତ୍ର ପିଠି ଫେରଉଛି, ତାର ପଛଆଡେ ଫେରୁଛନ୍ତି ବା ତାର ପଛଆଡେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମକୃତ ମହଂ କରିକି ବା ମୁଖ କରିକି ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ କଥା ହେବ ଭାଇ। ପ୍ରଭୁ କିଏ? ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୃଷ୍ଟି କର, ତମେ ହିଁ ମୋର ହୃଦୟ ଆସ। ଯେ ବଢି ତୁମେ ଯଦି କହିଲେ ସେଟା ତମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କରି ତୁ ପତ୍ରକୁ ଗଛକୁ ଲୁଟ କରି ଯେ କୌଣସି କଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କରି ସେ କଣ ଭଲ ପତ୍ର ବନେଇଦେବି ଯେ ବନେଇ କରି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ସେଟା ପ୍ରଭୁ ବନେଇଦିଏ, ତୁମେ ହାଲିଆ ହେଉଛ ଭାଇ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଉଛି, ବିପଦ ତୁମେ ଆସିବା ବେଲେ ତମେ କହିବି ମତେ ଉଠ ବା ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ସେତେବେଳେ ତମକୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ତମର ଦେବତା ଆସି ଉଦ୍ଧାର କରିବ କି ଭାଇ? ତାପରେ 28 ଲେଖା ହଉଛି 28 ପଦ, ମାତ୍ର ତମେ ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛ, ତମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ି କରି ନିଜ ପାଇଁ ତମେ କଣ କରୁଛ? ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ ଦେବତା ନିଜେ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କରାଛି। ଦେବତାକୁ ତମର ନିଜ ପାଇଁ ଦେବତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ, ଦେବତା ତମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ। ବୁଝୁଛ ତ? ତେଣୁକରି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଆସୁଛି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ତୁମେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ତମେ ଆଜି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ତୁ କେବେ ଫେରିବ? ବର୍ଷ ଅଛି ତ, ଦିନ ଅଛି ତ, କାଳ ଅଛି ତ, ମାସ ଅଛି ତ, ସମୟ ଅଛି ତ, ତମର ସମୟ ନାହିଁ। ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମାନେ କହନ୍ତୁ, ତେବେ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ବିପଦ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେ ଜିହୁଦା ତୁମେ ନଗର ସମୂହର ସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ତୁମର ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଭୁ ତଳେ ତମର ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଯାଇକି କୁହ ତମ ଦେବତା ମାନେ ଆସିକରି ତମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ବୋଲି କହିଥିବ। ଅର୍ଥ ସେଟା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇକି ତୁମେ କହିବ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି? ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକରି ଏ ଦୂରାପଟରେ ଆସିକରି ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋଲି କହୁଛି। ଆଜିକାଲିର ପାଗଳ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରୁଛି ବୋଲି। ଯୀଶୁ କଣ କିଛି କରାହେନି କି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକୁନାହିଁ କି? ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କର ଲୋକ ଡାକୁଛି। ଜଣେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧର୍ମ ଭାରତର ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ବାହାର ଦେଶର ଧର୍ମ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାରତ ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ କି ବାହାର ଦେଶ ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାରା ଇଏ ପୃଥିବୀ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଆସୁନାହିଁ କିମ୍ବା କିନ୍ତୁ ମୋର ଜାଗା ଦେଶରେ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ। କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି। ଆଜିର ତୁମର ଅନ୍ଦର ଚକ୍ଷୁରେ ବା ତମେ ଆଜି ତୁମ ମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ପ୍ରସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗହନରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ କଣ ଭାବୁଛ? ଆସନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଆଉ ଦେଖିବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି ନ କହୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଦୂର କରି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମାତ୍ର ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଭଳି ଧର୍ମକୁ କହିନାହିଁ କିମ୍ବା କିନ୍ତୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତାର ହିନ୍ଦୁର ଦେବତା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ କହିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକ ରୋଷ୍ଟ କରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ନାଁ ଧରି କରିବ।
ভিডিও মধ্যে রোস্ট করা হচ্ছে। কিন্তু এবার যে হিন্দু লোক মানଙ୍କର হিসাব ভাবে যদি ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହା ଭଳି ଯଦି କଣ ଭିଡିଓ ରୋଷ୍ଟ କଲେ ପାରିନଥାନ୍ତା କି? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ଦ୍ୱାର, ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଏହା ଭଳି ଯଦି କଥା ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶେଷରେ, ତେଣୁକରି ଯେ କୌଣସି ଯୋଉ ଲୋକ ସେ ଲୋକକୁ ଚିନ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାକିର ଲୋକ ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାର ନିଜେ ଆଗକୁ ଦେଖି ନ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନାମ ଧରି କରି କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁକୁ କଣ ପେଲିବା ଟେଲିବା କଲିବା କଣଟା ପେଟ ପାଳ ଭୂତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହୁଛି, ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ କହିବା କଥା ଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଗୋଟେ ନିଜ ପାଇଁ ଭାଇ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କେତେ ରୋଷ୍ଟ କଲେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ନିଜେ ଯେ ତୁମେ କହୁଛ ନିଜକୁ ତୁମ କ୍ଷତି କରାହଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏଥିପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତମେ ଯଦି ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତୁମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତୁମେ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଲା ବେଳେ ତୁମେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜେ ତୁମେ କାହିଁକି ଭାଇ ତୋର ବସ୍ତୁକୁ କାହିଁକି ନିଆଁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ଆସ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବା। ତୁମେ ଗୋଟେ କୋଆଡେ କରୁଛ ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଏଟା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସତେଜ ଗୋଟେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସାରାଟେ ତ ବୁଲି 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 ତ ହାଲି ଯାଇଥିବା ମୂର୍ଖର ପାଗଳ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି। ଆସ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହଉଛି ମାତି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ପଦରେ 11 ପର୍ବରେ ଏଠି ଲେଖା ହଉଛି 28 ପଦରେ କହୁଛି ଭାଇ ମାନେ, ଏଠି ଲେଖା ହଉଛି 27 ପଢିବା। ମୋହର ପିତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ବାପାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯେ କୌଣସି ତାଙ୍କ ମାନେ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସବୁ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, କେବଳ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ପୁଣି ପିତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆଉ କେବଳ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଭାଇ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ତୁମେ ଯଦି ନା ଜାଣୁଛ ତ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ତୁମେ ଜାଣିନାହ ତ ତେଣୁକରି ଯୀଶୁକୁ ତୁମେ ଜାଣିକରି ତୁମେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଯୀଶୁକୁ ତୁମେ ଜାଣିନାହ, ପିତା କି ତୁମେ ଜାଣିକରି ଆସନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ବୋଲି ତୁମେ ନିଜର ତୁମେ ଭାବିକରି ତୁମେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛି ପିତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିକରି ମତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମତେ ନ ଜାଣିକରି ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ବୁଝୁଛ ତ? ପୁଣି ପିତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣି ନାହିଁ, କେବଳ ପୁତ୍ରକୁ ଜାଣନ୍ତି। ପିତାକୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଜାଣିନହ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଜାଣୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମନେ। ତାପରେ ଆଉ ପୁତ୍ର ଯାହା ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେ ଜାଣ ଯେ ସେ ପୁତ୍ର ଇଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆସିକରି ଯେ କୌଣସି ଏଠି ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଛି ସେଟା ନିଜେ ତୁମେ ଜାଣ। ତୁମର ପାପର କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜାଣ। ଏଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମନେ 28 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ 12 ଗ୍ରନ୍ଥ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। କଣ କହୁଛି? ପରିଶ୍ରାନ୍ତ 12 ଗ୍ରନ୍ଥ ଲୋକ ଅର୍ଥରା କଣ? ତମେ ଯେ ପାପ କରି ହାଲିଆ ହଉଛ, ଦୋଷ କାମ ଦୋହ କାମ ବିପଦ କାମ କରି ତୁମେ ହାଲିଆ ହଉଛ, ସେଟା પર ଭଗବାନ ବୋଲି ବୁଲି ବୁଲିକି ତୁମେ ଏ ଦ୍ୱାରା ପୃଷ୍ଠରେ ଗୁମରା ହେଇକି ବୁଲି କରି ତ କଣ ହଉଛ? ପାପ କରୁଛ। ସେ ପାପ କରୁଥିବା ହାଲିଆରେ, ସେ ପାପ କରୁଥିବା ମନରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛି। ବିଶ୍ରାମ ବୋଲି କହିଲେ ତୁମ ଅର୍ଥ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରେଷ୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି ତୁମକୁ କହୁଛି। ହେଲା, ତୁମ ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ରୁଟୁଛେ, ପଥର ରୁଟୁଛେ, କଣ କୁଣ୍ଟ ରୁଟୁଛେ, ଗୋଚ ରୁଟୁଛେ, ଉଇ ରୁଟୁଛେ, ଡଙ୍ଗ ରୁଟୁ ତୁମେ ଫେରି ଆସିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯଦି ଫେରି ଆସିଲେ ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ ବା ରେଷ୍ଟ ପାଇବ। ନା କଣ କହୁଛ? ବାଇବଲର ବିଷୟ ମିଛର କଣ ପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ କି ମିଛର ପ୍ରଚାରକ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଯାହା କିଛି ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଖୁଛି। ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିକି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ଆଉ କଣ ଦର୍ଶନ ଦେଖିକରି ସେ କଥା ଏ କଥା ଗୁଡିକୁ ଏଠି ଏଡିଟ୍ କରିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଯେ କଣ ସତ ପ୍ରମାଣ ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ
ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ କହିଥିବା କଥାକୁ ଏତେବେଳେ କେ ସେ କାମ ହେଲା କେ ସେତେ କାଳରେ କେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ କେ ସେ ଯୁଗ ହେଲା ସେ ଯୁଗ ହେଲା ସେଟା କିଛି ପ୍ରମାଣ ନତାରି କଥାକୁ କହିଲେ ସେଟା କିଛି କଣ ଲାଭ ନୁହେଁ କି ସେଟା କଣ ରାଗ ନୁହେଁ। ବୁଝୁଛ ତ? ଯେ କୌଣସି ବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଅଛି। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ସେଟା ହିଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଚାରିତ ଲୋକ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଏ ପରିଚାଳିତ ବାରଗୁଣ୍ଠ ଲୋକ ମୋର ନିକଟକୁ ଆସ, ତମ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁମେ ଫେରି ଆସିବ, ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ, ନହେଲେ ନରକରେ ମରିବ। ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ଇଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋହର ଜୁଆଳି ମୋହର ଜୁଆଳି ଆପଣ ଆପଣ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ମୋର ଜୁଆଳି ତମମାନଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ମୋର ଜୁଆଳି ଆପଣମାନେ ତୁମର କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଥ। ତାପରେ ପୁଣି ମୋ ନିକଟକୁ ଶିଖ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିଖିବାକୁ ଆସ। ତ ପତ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇକି ତୁମେ ଶିଖିଲେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ନାହିଁ ପତ୍ର। ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତୁମେ ଶିଖିଲେ ସେ ଗଛ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ନାହିଁ। ସେ ଡଙ୍ଗର ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଶିଖିଲେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ନାହିଁ। ଖାଲି ତୁମକୁ ସେଲି ମାଗିବ, କୁକୁଡ଼ା ମାଗିବ, ନଡ଼ିଆ ମାଗିବ, କଦଳୀ ମାଗିବ, ଲାଷ୍ଟରେ ଶେଷରେ ତୁମର ଜୀବନ ମାଗିବ। ସେଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛି ତ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ, ପତ୍ର ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ ବୋଲି କହୁଛି କି ତ ପତ୍ର ନିକଟକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛି କି ମୋ ନିକଟକୁ ତୁ ଫେରି ଆସ। ଯୋଉ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ନ ଦେଖେଇ କରି ତୁମେ ପିଠି ଦେଖେଇ କରି ଲୁଚି ହୋଇକରି ତୁମେ ଇଷ୍ଟା ଭଗବାନ ସେଟା ଭଗବାନ ବୋଲି ତୁମେ ମହା ଲୁଚା ଲୁଚି କରି ହଲା ହୁଲି କରି ତୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ହୁଲା ହୁଲି କି ତୁମେ ହାଲିଆ ହଉଛ। ତେଣୁକରି ଏଭଳି ହାଲିଆ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସେଟା पर प्रभु बोली ये डंगर पर्वत पहाड़ ये द्वारा पुरुष पृथ्वी तुम कजी कजी बुली होच। तेणुकरी से हालिया अचत से हालिया मन व्यक्ति मो निकट को आस, आज तुम मन को रेस्ट देवी बोली कहूँ। आज तुम मन को सुजोग देवी, आज तुम मन को विश्राम देवी। तुम्हें कौन भावुच से कहूँ से जीशुकर जुआड़ी तुम्हें बोईले यीशु को निकट को तुम आसिले यीशु को निकट को तुम जदि शिखब। बुझ तो कारण मु मृदशील हुओ नम्रशील आउ तुम मैंने आपण आपण आत्मा रे विश्राम पाई। जिसकर विषय भाई आत्मा पाए शरीर पाए नुहे धर्म, आत्मा उद्धार पाए पाई कि निमंते यीशु ख्रीस्ट धर्म। प्रिय माने जो मु अधिक मु कहि नाही, किंतु नेक्स्ट वीडियो आपण माने जदि ए वाक्य मत सत्य मत आउ ए वीडियो को देबे जदि देखि मत सपोर्ट करिवो, लाइक करिवो, सब्सक्राइब करिवो ले अधिक मत अधिक तो आपण मन को निकट को से पवित्र सत्य पवित्र बाइबल वचन को आपण मन को निकट रे नहीं आसे। तो केमिति प्रभुकर विषय तो आम जानिबा से विषय मध्य आपण को केमिति देखिबा केमिति कहिबा से विषय आपण को सम्मुखरे देखि। प्रिय माने आपण जदि मत जदि सपोर्ट न करले ए वीडियो जदि तुम सब्सक्राइब करबो न लाइक न करबोले कौन से मोर कहबा बाध्यबु नुहे, किंतु मु टंका पाई नुहे, किंतु जे इबे जो लोक देखो से आउ से लोक जदि लाइक करबे आउ जन को पाक को पहुंचीबो बोली मोर आशा। प्रिय माने एति पाई ई वीडियो मत सहित बा ये वाक्य मत सहित मत जे कोनसी आउ प्रभु यीशु ख्रीस्ट मत सुजोग उत्तर देतिबा हेतु आपण मन को गहने आपण मन को निकट रहे आपण को सम्मुख रे ये पवित्र बाइबल वचन को आउ नहीं आस आपण मन को सम्मुख देखेली आपण मन करण को मधुर सुनाइली। प्रिय माने आउ एतिक मु कहि रखुची आउ जे कोनसी मु अधिक जदि कोन भूल कहितले मथि किबा जे कोनसी मु भूल शिक्षा देतले मधे आपण क्षमा करंतु। ये पवित्र बाइबल वचन जा कोनसी मु यार से तो मु आनी करी एते मु एडिट करिवार विषय तो नहीं, किंतु सत्य जा कोनसी पवित्र लेखा होची बाइबल रे सब्जेक्ट जा कोनसी लेखा तारे ही मु कहबा पई मो चाहे, किंतु मो अधिक मु कहबा को मु चाहू नै। किंतु
ଅନ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆସିକରି ଆଣିକରି ଏ ବାଇବଲରେ ଏଡିଟ୍ କରିକି କହିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହଉଛି ସେଟା ହିଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏତିକି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କର, ଦୟା କର। ଏତିକି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ।